So today we will approach this topic by asking 3 basic questions of science. ठीक है? So being a science student, how do we approach it? We must approach any topic based on 3 basic questions of curiosity, right? So first is what is ESR? Then why are we studying ESR? And lastly, how? Coming to how, this will be a station for your examination. So you have a semester, I think ESR will be a table. You don't have to perform it, it will be there set in front of you. You have to take the reading, but obviously the questions will be asked. This will be the question which will be provided, right? But we will start at the basics. That is what, right? So what is ESR? বলো একটু আগে বলছিলে? So most people বলবে কি না erythrocyte sedimentation rate. But if you are a little smarter, you might answer it by saying rate of sedimentation of ESRs. Okay, same thing. But we are students of science, we need to be more specific, right? Erythrocytes গুলো কোথায় থাকে? In anticoagulated whole blood. Next, sediment কোথায় করবে? In a vertical tube. Next, rate, ঠিক আছে? So being students of science, we know that every rate has a unit. So you have to express it in millimeter per hour. So if you approach this topic based on what is ESR, ঠিক আছে? তোমরা এখন ফুল ফর্ম বলতে আসোনি। কি বলবে? ESR is the rate of sedimentation of erythrocytes in anticoagulated whole blood in a vertical tube expressed in millimeter per hour. তুমি ভালো স্টুডেন্ট, বাট তুমি আরো ভালো স্টুডেন্ট, কি বলবে? এই টিউবটা কোথায় আছে? kept at room temperature. আরো ভালো স্টুডেন্ট হলে which has also been specified as 18 to 25 degrees Celsius, ঠিক আছে? ডেফিনেশন পড়লে, ডেফিনেশন মানে কি? এমন একটা জিনিস যেটা পড়লেই সবকিছু বোঝা যাবে। তো তুমি যদি পুরো জাস্ট ডেফিনেশনটাই পড়ো, এখান থেকেই তুমি কিন্তু কতগুলো কোয়েশ্চেন পাচ্ছ। ফার্স্ট, কি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, নেক্সট কি ভার্টিক্যাল টিউব, নেক্সট কি রেটে তুমি এক্সপ্রেস করছো, নেক্সট kept at room temperature কেন বললে, so what are the factors affecting ESR, ঠিক আছে? তো এগুলোই হচ্ছে আজকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ানো হবে যে কোন অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টে তুমি টেস্ট করবে, কোন ভার্টিক্যাল টিউবে তুমি টেস্ট করবে, কিভাবে কোন ইউনিটে তুমি এক্সপ্রেস করবে। রাইট ডাউন ইউর অবজারভেশনস, ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট ডাউন। ইফ ইউ ডোন্ট রাইট দ্য ইউনিট, ইউর আনসার ইজ রং, রাইট? কিন্তু বিফোর আই গো ইনটু দ্য বেসিক্স অফ হাউ, উই মাস্ট নো ওয়াই। ESR আমরা কেন পড়ছি? এনি আইডিয়া? যখন পরে ডাক্তার হবে, দ্য বেসিক ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে কি সিবিসি বা অনেকে লেখে হিমোগ্লোবিন, টিসি, ডিসি, ESR, ঠিক আছে? সো ESR মোটামুটি সবাই লেখে, কমন ইনভেস্টিগেশন, রাইট? বাট there is a purpose behind the investigation. What is the purpose behind the investigation, right? ইনফ্লামেশনের ক্লাস হয়েছে। সো যখন শরীরে কোনো ইনফ্লামেশন থাকে, there is acute phase reactant proteins which are increased, which leads rise to ESR. তাহলে ESR যে কোনো ইনফ্লামেটরি কন্ডিশনে বেড়ে যাবে, ঠিক আছে? সো when you know the why, you can write what are the indications of doing ESR, right? সো কি হতে পারে? ফার্স্ট, কোনো ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়াতে ESR আছে। তোমাদের আগের ব্যাচে এসেছিল what are the criteria for plasma cell myeloma, multiple myeloma. কিন্তু these are predefined criteria, right? তোমরা এই কলেজে অ্যাডমিশন নিয়েছো because you made some predefined criteria, যার জন্য you were eligible, that's why you have been given entry into this college. Similarly, একটা মাল্টিপল মাইলোমা বলতে গেলে there are some criteria. তো সিমিলারলি যে কোনো ডিজিজের ফিক্সড ক্রাইটেরিয়া আছে যেগুলোর মধ্যে পড়লে you can stamp the person as having this disease. সিমিলারলি সেরকম কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, টেম্পোরাল আর্টারাইটিস, পলিমাইয়ালজিয়া, রিউম্যাটিকা, এরকম দুটো রোগ আছে তার ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে ESR আছে। এটা বলতে পারলে ভেরি গুড, বাট এটা যদি বলতে নাও পারো, বেসিক হচ্ছে কি যে কোনো ইনফ্লামেটরি কন্ডিশনে ESR will be high. So that's why
To know that yes, there is an inflammation that is going on, we prescribe the test of ESR, where normal এর থেকে the value will be higher. কিন্তু তুমি গুছিয়ে আনসার দিতে ভালোবাসো, সো ইউ উইল সে কিছু কিছু ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশনে ইএসআর বাড়ে, কিছু কিছু প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনে বাড়ে। ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন কি হতে পারে? প্রেগন্যান্সি। কেন? আই উইল কাম টু দ্যাট ইন লেটার। তো ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন, প্রেগন্যান্সি ইজ এ স্টেট যেখানে ইএসআর বাড়ে, আই উইল এক্সপ্লেন ইট ওয়াই। নেক্সট হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন, যে কোনো ইনফ্লামেশন। আচ্ছা, তুমি আরো ভালো আনসার দিতে পারো। প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনে তুমি কি বলবে? ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন, লাইক আই সেড নিওপ্লাস্টিক, নন নিওপ্লাস্টিক, রাইট? সো নিওপ্লাস্টিক কন্ডিশন বলতে একটা কন্ডিশন যেখানে ইএসআর ভ্যালু ইজ হাই ইজ বলতেই হবে, সেটা হচ্ছে মাল্টিপল মাইলোমা। তার জন্য কি পাওয়া যাবে সেটা when we discuss the stages of ESR you will know. আর নন নিওপ্লাস্টিক কন্ডিশন বলতে কি বলবে? এনিথিং, rheumatoid arthritis, tuberculosis, সবেতেই বাড়বে। ইট ক্যান বি an acute condition or it can be a chronic. Chronic তো rheumatoid arthritis, tuberculosis. Acute condition, itis, acute myocardial infarction, সেসব জায়গায় সব কিছুতে ESR বাড়ে। কিন্তু you are very smart. So you have said कि এই কন্ডিশনে বাড়ে, বাট ইন্ডিকেশনস দিয়েছে 5 নম্বরের কোয়েশ্চেন দিয়েছে, you have to write more to get more marks, right? তাহলে তুমি কি লিখবে? It will also help you to guide the course of the disease. তুমি কাউকে একটা টিবি পেয়েছো, you are treating that patient, প্রথমে ESR 100 ছিল, now you have treated, ESR কমে গেছে 50 হয়ে গেছে। So why? What does it indicate? That your treatment is working and the disease is improving, right? So improvement of the course of the disease হচ্ছে কিনা সেটা জানতে you can do an ESR, ঠিক আছে? Now that you know the indications, you will also know what's the drawback. এত এত কন্ডিশনে ESR বাড়ছে, তাহলে drawback কি? It is non-specific, right? তো এখনকার জন্য বেটার কি কি টেস্ট আছে which will help you to know whether there is inflammation or not? CRP. CRP C টা কি? C reactive protein is CRP, but C টা কি কিছু আছে? হোমওয়ার্ক, ঠিক আছে? ইন্টারেস্টেড থাকলে বাড়ি গিয়ে চেক করবে, ঠিক আছে? চলো তাহলে হচ্ছে আমরা আপাতত আমরা পড়েছি, তাহলে হোয়াট ইজ ESR we have learned, why we are doing ESR we have learned, right? তারপরে আসছে how. How বলতে গেলে is the procedure, that's why you have got these instruments, you need to know the instruments, right? আচ্ছা, হাউ এর আগেও লেট মি বলছিল কি যে কি যেন বলছিল, একটা বললাম যে প্রেগন্যান্সি বলছিলাম না, তো হাউ। সো এই ESRটা তার মানে হচ্ছে কি যে সেডিমেন্ট করছে, সেটা রেটটা আমরা মাপছি, ঠিক আছে? কিরকম ভাবে আরবিসি গুলো সেপারেটেড হয়ে গিয়ে নিচে পড়ছে। আমি বলেছি ইনফ্লামেশনের জন্য হচ্ছে, ঠিক আছে? সো ইনফ্লামেশনের জন্য কিভাবে আরবিসি গুলো সেডিমেন্ট করে, সো হোয়াট আর দ্য স্টেজেস অফ ESR ফর্মেশন, এগুলো কি ফিজিওলজিতে আমরা পড়েছি? পড়িনি। তাহলে তিনটে শব্দ, তিনটে স্টেজ, ঠিক আছে? আমরা পার আওয়ার 1 ঘন্টা ধরে ESR মাপি, ঠিক আছে? আমরা যখন প্যাথোলজি পরীক্ষা দিতাম we had to perform the tests, ঠিক আছে? তো আইদার হিমোগ্লোবিন পড়তো বা ESR পড়তো। তো যাদের ESR পড়তো, সিন্স ইট টেক্স 1 আওয়ার, আমাদের বলাই ছিল যে প্রথম ESR পড়লেই প্রথমে মিক্স ফিক্স করে এখানে বসিয়ে দেবে, বিকজ ইট উইল টেক 1 আওয়ার ফর ইউ টু টেক দ্য রিডিং, রাইট? তো আমরা ধরে নিই যে পার আওয়ার বলতে ইউ আর টেস্টিং দ্য স্যাম্পল ফর আ পিরিয়ড অফ 1 আওয়ার। 1 আওয়ার মিনস 60 মিনিটস। এটাকে 3 ভাগে যদি আমি ভাগ করি, 15, 30, 15, ঠিক আছে? এরকম তিনটে শব্দ, তিনটে স্টেজ আছে। The first stage is the most important stage of ESR formation. It is the state of rouleau formation. rouleau বানান কি? ঠিক আছে? রুলেক্স বললে তুমি কোনোদিন ক্লাস করোনি, ঠিক আছে? So it is rouleau formation, right? So এই তিনটে শব্দ, তিনটে স্টেজের মধ্যে ফার্স্ট স্টেজ which lasts for approximately 10 to 15 minutes is the stage of rouleau formation. rouleau formation এ কি হয়? আরবিসি গুলো একে অপরের হাত ধরে they become clumped together and falls like a stack of coins, right? পুরো একে অপরের গায়ে লেগে যাবে। তো তাহলে লেগে গেলে কি হবে? obviously their weight will increase and they will start to sediment and fall down, right? তো তারপরে next 30 minutes the RBCs will start to fall down, it will start to sediment towards the bottom of your tube, ঠিক আছে? And the last stage will be when there will be rapid packing of the cells at the bottom of the tube. It will be reached at around half an hour, মানে 60 minutes পরে when you take your reading. তাহলে তিনটে স্টেজ আছে, তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ your stage of rouleau formation. এই আরবিসি গুলোকে একসাথে লাগতে হেল্প করে হচ্ছে the pro-inflammatory proteins such as fibrinogen,
সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন, আলফা 1 অ্যান্টিট্রিপসিন, এরকম অনেক, সেরুলোপ্লাজমিন, হ্যাপ্টোগ্লোবিলিন, অনেক এক্সাম্পলস আছে, ঠিক আছে? যতগুলো পারবে মনে রাখবে। এক্সেপশনস কি কি আছে? দুটো আছে। নেগেটিভ অ্যাকিউট ফেজ রিঅ্যাক্টেন্স, যেটা রিটার্ড করছে ফর্মেশন অফ রুলো। একজনেরও নাম বলতে পারবে কি? একটা প্রোটিন, ভীষণ কমন প্রোটিন, উইচ ইজ এ নেগেটিভ অ্যাকিউট ফেজ রিঅ্যাক্টেন্ট। মোটামুটি দুটো আছে বাবা, এটা হচ্ছে নেক্সট কমন। আই ডিড নট এক্সপেক্ট দ্যাট আনসার, বাট ভেরি গুড। ওটা আমি হোমওয়ার্ক দিতাম, বাট মোর কমন কি? অ্যালবুমিন, ঠিক আছে? সো দুটোই আছে। বাকি সব ফিব্রিনোজেন, তারপরে কি সেরুলোপ্লাজমিন, হ্যাপ্টোগ্লোবিন, অল অফ দিস প্রমোটস রুলো ফর্মেশন। এই যে প্রেগনেন্সি বলছিল, আই সেড দ্যাট ইয়েস, ইট ইজ আ স্টেট অফ ফিজিওলজিক্যাল হাই ইএসআর, বিকজ ইন প্রেগনেন্সি হোয়াট হ্যাপেন্স, একটা তো হচ্ছে কি যে তোমার হিমোডাইলিউশন হচ্ছে, তো আরবিসি গুলো মরফোলজিটা একটু শরীরে চেঞ্জ হচ্ছে, ফ্লুইড সেল ব্যালেন্স। আরেকটা কি হচ্ছে, ইট ইজ আ স্টেট ওয়্যার ফিব্রিনোজেন ইনক্রিজেস, সো অবভিয়াসলি রুলো ফর্মেশন উইল ইনক্রিজ, অ্যান্ড ইট ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেপ। তো ওই জন্য মাল্টিপল মাইলোমাতে ভেরি হাই এসআর আছে, ওটা আমরা যখন স্লাইডে আমরা দেখি তখন উই সি রুলো অন দ্য স্লাইডস, অ্যান্ড তখনই আমাদের সন্দেহ হয় যে এটা মাল্টিপল মাইলোমা নয় তো। ওকে, সো মাল্টিপল মাইলোমা যখন তোমাদের লং কোয়েশ্চেন আসবে, তোমাদের আগের ব্যাচের এসেছিল ইন সেমিস্টার, লাস্ট সেমিস্টার যেটা হলো, তাতে ছিল মানে কেউ ক্রাইটেরিয়া, লাইক আই সেড, ক্রাইটেরিয়া ইজ ফিক্স, তুমি বানাতে পারো না, কিন্তু অনেকেই রুলো ফর্মেশনটা লিখেছে অন স্লাইডস, ঠিক আছে? সো ইউ নো নাও। তো রুলো বেশি থাকে, ইএসআর এর ভ্যালুও বেশি থাকছে, রাইট? তাহলে আমরা পড়ে নিয়েছি যে ইএসআর কি, কেন করছি আমরা, কোথায় বাড়ে কোথায় কমে। আচ্ছা, বাড়েটা আমরা জেনে গেছি, সব যেগুলো কন্ডিশনস বলেছি, টিবি, প্রেগনেন্সি, মাল্টিপল মাইলোমা, হ্যানাতানাতে বাড়লো। এবার কমলো কিসে, কমে কিসে বলো? একটা কিছু বলো। আচ্ছা, সেখানেও চলো একটা বেসিক, আমি যখন 3 এর গেম খেলছি তো এবিসি, ঠিক আছে? এতে কি বলবো আমি কি বললাম যে আরবিসি গুলো ফার্স্ট স্টেজ, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেজ ইজ দ্য স্টেজ অফ রুলো ফর্মেশন, where the RBCs they stick together like a stack of coins and they sediment towards the bottom. এবার যদি তোমার আরবিসিরই অ্যাবনর্মাল শেপস থাকে, ওকে, অ্যানাইসোপয়কিলোসাইটোসিস, দুটোর মানে কি? অ্যানাইসোসাইটোসিসের মানে কি, পয়কিলোসাইটোসিসের মানে কি? কোনটা কি এটাই ভুলিয়ে যায়, ঠিক আছে? তো কোনটা কি মানে নিজেরা মেক শিওর ইউ নো হোয়াট ইজ অ্যানাইসোসাইটোসিস, হোয়াট ইজ পয়কিলোসাইটোসিস, ওকে? বা ধর তোমার সিকল সেল আছে, ধরো তোমার কি একটা মানে আরবিসি শেপের সাইজের গন্ডগোল আছে, অবভিয়াসলি সো দেয়ার উইল বি এ ডিসক্রিপেন্সি ইন দ্য শেপস অফ দ্য আরবিসি। তো তাহলে দুজন যদি দুরকম হয় তাহলে কি তারা হাত ধরে একে অপরের সাথে নিচে পড়ে যাবে? নো, দেয়ার উইল বি মানে এ বলবে এ মুঝে পছন্দ নেই, এ বলবে এ মুঝে পছন্দ নেই, সো মিল হতে টাইম লাগবে, ঠিক আছে? সো অবভিয়াসলি দ্য ইএসআর উইল বি লো, বিকজ তারা একসাথে হাত ধরে ধরে সেডিমেন্ট করবে না, রাইট? তাহলে একটা আমরা বলে দিলাম যে হচ্ছে অ্যাবনর্মাল শেপ অফ আরবিসিস থাকলে অবভিয়াসলি তোমার ইএসআর লো হবে। আবার কি হতে পারে, বেশি বিএস বার বেশি বেশি আরবিসি হয়ে গেছে, তো অনেক বেশি হয়ে গেছে, তো একে একে করে কি করবে তারা, অনেক বেশি টাইম নিয়ে পড়বে, অনেক বেশি ইএসআর হবে। সো বেশি স্টেট অফ বেশি আরবিসি কি বলবো আমরা তাকে, পলিসাইথেমিয়া, রাইট? সো দিস সি ইজ, বি ওটা পলিসাইথেমিয়া, অ্যান্ড সি ইজ হচ্ছে কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়ার, রাইট? আর ডি চাইলে বলতে পারো অ্যাথলিক্স যারা হচ্ছে কি যে ডোপিং করে তাদের হাই থাকে, সেটা নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট, নট দ্যাট সামথিং উই গেট ইন ডে টু ডে লাইফ, রাইট? আর কি হতে পারে, একদম বাচ্চা যারা তাদের কিন্তু ইএসআর লো থাকে 0 to 2 এরকম। সো এজ, এতে এজ ক্যান অলসো, ইউ ক্যান রাইট এ। আচ্ছা, এ কেও 3টে করতে পারি, ঠিক আছে? মানে সিন্স আই এম ডুইং এভরিথিং ইন মাল্টিপলস ইন 3, তাহলে একটা হতে পারে অ্যাবনর্মাল আরবিসি, নেক্সট হচ্ছে এজ, বাচ্চাদের কম থাকে। আরেকটা কি হতে পারে, যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন আমি বললাম, উইচ প্রমোটস অ্যালবুমিন, রিটার্ড করে, তাহলে লো হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তুমি তো মানে অ্যালবুমিন যদি তাহলে বেশি থাকে তাহলে হবে, বাট আরো যেটা প্রো কি ফিব্রিনোজেন, তাহলে অ্যাফিব্রিনোজেনিমিয়া বা হাইপোফিব্রিনোজেনিমিয়াতে তোমার ইএসআর লো থাকবে, কারণ কি ওটা প্রমোট করে, রাইট? তারপরে এত কিছু বলার পরে আমরা জেনে গেলাম তাহলে ইএসআর থেকে যদি আমাদের কোয়েশ্চেন করে ইএসআর কি, ইএসআর কেন করা হয়, ইএসআর কোথায় বাড়ে কোথায় কমে, উই নো ইট, রাইট? এইবার আই কাম টু হাউ। তাহলে হাউতে আমরা অলরেডি ডেফিনেশন পড়ে জেনে গেছি, ইট ইজ সামথিং দ্যাট উই ডু ইন অ্যান্টিকোয়াগুলেটেড হোল ব্লাড ইন আ ভার্টিক্যাল টিউব, ঠিক আছে? তাহলে
দুটো টিউব আছে, ঠিক আছে, দুটো টিউব আছে, সেটাকে আমি পাস করব, পাস করলে তো তোমরা ভেঙে দেবে, পরে এসে এসে দেখে নেবে এক এক করে। দুটো টিউব, দুটো নাম। বড় টিউব ইজ আ লম্বা টিউব, তার কি হবে, লম্বা নাম হবে। ছোট টিউব ইজ আ বেটে টিউব, তার ছোট নাম হবে। এটার নাম কি? Westergreen, but it is not Westergreen, it is Westergren, G-R-E-N, right? তো স্পেলিংটা খেয়াল রাখতে হবে, ঠিক আছে? তোমাদের এই নেম দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট যদি আসে, Westergreen নয় কিন্তু, ঠিক আছে? Westergren pipette, pipette বলাটা ইজ বেটার বিকজ বোথ এন্ডস আর ওপেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটার লেন্থ কি? 300, ঠিক আছে? 300 মিলিমিটার লেন্থ। ওপর দিকে কোনো মার্কিং নেই, নিচের দিকে 200 মিলিমিটার হ্যাজ বিন মার্কড। এখানে 1 আছে, এখানে 190 আছে, মানে পুরোটা মিলিয়ে 200 হচ্ছে, ঠিক আছে? তো দ্য লেন্থ অফ দ্য টিউব ইজ 300, আবার 3-এর গল্প, ঠিক আছে? আর এর ডায়ামিটার কি? 2.5 মিলিমিটার, ঠিক আছে? সো এর ভেতর যখন তুমি ব্লাড ফ্লাড দিয়ে এখানে লাগাও, ইট গিভস আ volume of around 1 ml capacity, okay, and both ends are open, that's why it is preferred to call a tube. Westergren's pipette, pipette, not a tube, pipette. আর এইটা কি ছোটটা? Wintrob's hematocrit tube বলা হয়। আচ্ছা, এটা ছোট, বেটে মোটা, তাহলে এর লেন্থ কত হবে? 110 মিলিমিটার। এরও হচ্ছে কি যে নিচের দিকটা, মানে উপরের দিকটা গ্র্যাজুয়েটেড নয়, নিচের দিকটা ইজ গ্র্যাজুয়েটেড, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে 3 মিলিমিটার মতো হচ্ছে নিচের ডায়ামিটার, বেটে মোটা। অনেক বইতে ওটা 2.5ও আছে। কিন্তু এটা তোমরা কি করে চিনলে উইন্ট্রোবস বললে? মানে আগে পড়েছো? হ্যাঁ, মানে এটা টিউব, বাট ইউ আইডেন্টিফাইড ইট, দ্যাটস ওয়াই আই ওয়াজ আস্কিং। এর ফিচার কি? এটাকে চিনবে কি? এটার সাথে হিমোগ্লোবিনের ওই স্যালিজ, ওই হিমোগ্লোবিনের টিউবটাও গন্ডগোল হয়। এটা কি করে চিনবে? দুদিকে মার্কিং আছে, ঠিক আছে? দুদিকে মার্কিং আছে, একদিকে আছে অ্যাসেন্ডিং মার্কিং, মানে একটা বাড়ছে একটা কমছে, ঠিক আছে? তো দুটো মার্কিং মানে এমনি এমনি করে তো দুটো মার্কিং দেয়নি, দুটো মার্কিং মানে দুটো ইন্ডিকেশন থাকবে। তাহলে দুটো ইন্ডিকেশনের মধ্যে একটা ইএসআর ক্লাসে পড়ানো হচ্ছে, আরেকটা কি বলো? আমি এটা বলছি কি উইন্ট্রোবস হিমাটোক্রিট টিউব, তাহলে আরেকটা ইন্ডিকেশন কি হবে? PCV, ঠিক আছে? PCV is something that you derived in the lab and hematocrit is the value that the hematocrit মানে machine analyzer gives you, ঠিক আছে? তাহলে এখানে অ্যাসেন্ডিং মার্কিং আছে উইন্ট্রোবসে, আর ডিসেন্ডিং মার্কিং আছে। এই ডিসেন্ডিং মার্কিং DE, ঠিক আছে? দিস ডিসেন্ডিং মার্কিং ইজ ফর ESR, ঠিক আছে? এটা দিয়ে মনে রাখবে, ডিসেন্ডিং মার্কিং অফ দ্য টিউব ইজ ফর ESR, দি অ্যাসেন্ডিং মার্কিং ইজ ফর PCV। যদিও পিসিবি তোমাদের ক্লাস হবে কিনা জানি না, বাট যদি তোমাকে কোয়েশ্চেন করে কোনটা আগে করবে, পিসিবি আগে করবে না ইএসআর আগে করবে, কোনটা আগে করবে? ইএসআর আগে করবে। পিসিবিতে তুমি সেন্ট্রিফিউজ করে দেবে না, সো ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য হোল ব্লাড, ঠিক আছে? ইটা আগে আসে, আগে করবে। তাহলে এই দুটো টিউব আছে, দুটো কি করে চিনবে আমি বলে দিয়েছি, লেন্থ বলে দিয়েছি। লম্বাটা 300, এটা 110 উইন্ট্রোবস। আচ্ছা, এবার আসবো হচ্ছে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টসের ওপর, ঠিক আছে? তো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট অফ চয়েস ফর ডুইং ইএসআর স্টাডি ইজ, এটা কি? এটাতে কি আছে? এই অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ক্লাস হয়েছে? ইডিটিএ। তাহলে ইডিটিএ ব্লাড নেওয়া হয়, কিন্তু দ্যার ইজ আ ক্যাচ। নর্মাল ইডিটিএ ব্লাডে কি হয়? আচ্ছা, ইডিটিএ ইজ ফর বড়টা, ওয়েস্টারগ্রেন, এর জন্য ইডিটিএ। আর এটার জন্য কি উইন্ট্রোবসের চয়েস কি? ডাবল অক্সালেট, ঠিক আছে? ইডিটিএতেও হয়, ঠিক আছে? সোডিয়াম ক্লোরাইডের ব্যাপার আছে, বিকজ উই ইউজড সাইট্রেটেড ব্লাড ইন দিস। এটা ক্যাচটা হচ্ছে এটাই যে উই হ্যাভ টু ইউজ সাইট্রেটেড ব্লাড, ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট 3.8%, ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট দিয়ে হচ্ছে কি যে আমরা ইএসআর টেস্টটা করি। হোয়াট ইজ দ্য রেশিও? ব্লাড ইজ টু অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইজ টু ব্লাড, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইজ টু ব্লাড, or blood is to anticoagulant. 4:1 ratio is for ESR and 9:1 is for PCV, for coagulation study. Double oxalate দুটো ইন্ডিকেশন আছে, ESR and হচ্ছে PCV, রাইট? তো রেশিও জিজ্ঞাসা করে, একটাতে 4:1, একটাতে 9:1। তাহলে এইটা হচ্ছে লাইট ব্লু ইজ ইয়োর
citrate vial, and this is your EDTA vial. Sorry, this is your oxalate, trisodium citrate. Oxalate vial আছে কিনা আমি জানি না. Trisodium citrate. Citrate here is used as a diluent, ঠিক আছে? যখন এটা the method that has been described, the conventional method, citrate has been used as a diluent. The anticoagulant is EDTA or double oxalate for Westergreen. এরকম ভাবে করা হয়, and the ratio is 4:1. তাহলে এই যে টিউবে তোমার মার্কিং আছে, ঠিক আছে? তো এখানে 40 অবধি যদি আমরা দিই অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট নিই, বাকিটা হচ্ছে 160 ml, 200 অবধি মার্কিং আছে, বাকিটা হচ্ছে ব্লাড দেবো, ঠিক আছে? তো তোমাদের প্রথমে হচ্ছে একটা টেস্ট টিউবে সাইট্রেট দেওয়া, 3.8% ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট মিক্সচার দেওয়া হয়, সেটাকে দেওয়া হলো। তারপরে উই অ্যাড EDTA ব্লাড, হোল ব্লাড, তারপরে সেটাকে মিক্স করে কি করতে হয়, এই টিউবে একটা মেকানিক্যাল ডিভাইস থাকে, সেটা দিয়ে ওটাকে পুরোটা সাক করে আপার মার্ক অবধি নিয়ে এই টিউবে এসে এরকমভাবে লাগিয়ে বসিয়ে দিতে হয়, ঠিক আছে? এইখানে ঢুকিয়ে দিতে হয়, ঠিক আছে? আগে আমাদের করতে হতো, কিন্তু তোমাদের করে দেওয়াই থাকবে, কারণ কি এটা বসাতে গিয়ে পুরো এখানে ব্লাডাক্কার হয়ে যেত, অনেক সময় এই টিউবটা মানে লাগতে চাইতো না, তারপরে অনেকে কি করতো, এটাকে ব্যাকা বসাতো, ঠিক আছে? ব্যাকা বসাতো, কারণ কি এটা ফিট হতো না। আর অনেক কলেজে কি হয়, এগুলো যেমন একদম নতুন ইনস্ট্রুমেন্ট, কিন্তু অনেক জায়গায় এনআরএসে অনেক পুরনো ইনস্ট্রুমেন্ট, ঠিক আছে? ঢুকতেই চাইছো না, তো ভীষণ ডিফিকাল্টি হতো ESR করতে, মানে পুরো একটা মানে ভয় লাগতো করতে, ঠিক আছে? বিকজ এই টিউবটা বসানোর ওপর ইয়োর ESR উইল ডিপেন্ড, ইয়োর ভ্যালু অফ ESR উইল ডিপেন্ড। তো তাই জন্যেই বলেছি ইন আ ভার্টিক্যাল টিউব কেপ্ট অ্যাট রুম টেম্পারেচার। এটা আমি এমনি লিখিনি, এটা সিগনিফিকেন্স হচ্ছে কি, there are a lot of factors which will affect your ESR, right? তাহলে একটা তো স্টেট অফ ইনফ্লামেশন হয়ে গেল, একটা হয়ে গেল তোমার অ্যানিমিয়া, মানে ব্লাড টু প্লাজমা রেশিও কীরকম আছে, বিকজ সেই অনুযায়ী তোমার আরবিসির সংখ্যা হবে। আর কি হতে পারে, তুমি এটাকে ভার্টিক্যালি রেখেছো কি না, ঠিক আছে? ভার্টিক্যাল রাখা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইনক্লাইন করলে ইয়োর অ্যাঙ্গেল, ইয়োর ভ্যালু উইল ইনক্রিজ, ওকে? সো কারেক্ট ভ্যালু অফ ESR যদি তোমাকে পেতে হয়, দ্য টিউব হ্যাজ টু বি কেপ্ট ভার্টিক্যাল, ঠিক আছে? অ্যাঙ্গেলের ওপর কিন্তু ESR এর ভ্যালু চেঞ্জ হবে। আর কি হবে, দুটো টিউব আছে, দুটো টিউবে কি সেম ভ্যালু দেবে? নিশ্চয়ই না। সো দ্য লেন্থ অফ দ্য টিউব দ্যাট ইউ আর ইউজিং will also determine your ESR. The factors affecting ESR, একটা বলেছি রুম টেম্পারেচার, অবভিয়াসলি রুম টেম্পারেচার বাড়লে ভ্যালু বেড়ে যাবে। লেন্থ অফ দ্য টিউব, সেটা ইম্পর্টেন্ট। উইন্ট্রোবসে লেন্থ ছোট, ESR এর ভ্যালু কম। নর্মাল ভ্যালু কত? মেলে হচ্ছে 0 to 9 if you do it by Wintrobes, and ফিমেলে হচ্ছে 2 to 20, আর এটাতে 4 to 14 in males and 6 to 20 in females, but the value varies from book to book. But মোটামুটি চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্সে মেল ইজ টু ফিমেল, মানে মেল অ্যান্ড ফিমেল ভ্যালু ইজ দ্য সেম, কিন্তু এজের সাথে সাথে মোটামুটি বাড়তে থাকে, ঠিক আছে? ফিমেলে একটু বেশি থাকে, ফিব্রিনোজেন এগুলো বেশি থাকে বলে, প্রেগনেন্ট ফিমেলে তো অনেক বেশি থাকে, রাইট? সো ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং ESR এর মধ্যে টেম্পারেচার, লেন্থ অফ দ্য টিউব, ইনক্লিনেশন অফ দ্য টিউব, এগুলো সবই হচ্ছে পড়ে। আর যেহেতু এটা 4 বলেছি আমি ভ্যালু, আর আমি বলেছিলাম যে বাচ্চাদের কম থাকে, 0 to 2 মতো থাকে, তো তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি যে ক্যাপিলারি মেথডে করা হয়, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে নট দ্য প্রেফার্ড মেথড ইফ ইউ ডু ইট ফর নিউ বর্নস, রাইট? তো তোমাদের কাজ হচ্ছে যে তোমাদের এখান থেকে 1:4 ডাইলিউশন করে এখানে ব্লাড টানে এরকমভাবে রাখা থাকবে, তোমাদের চেকলিস্ট আছে, তোমাদের হচ্ছে এখানটা সেপারেট করে যাবে। এই কোথায় সেপারেট করছে, দ্য আপার লেভেল, যেখান থেকে আরবিসিগুলো নিচে চলে গেছে, উপরে প্লাজমা বেশি উঠেছে, তো তোমাকে কোন লেভেলটায় ওই সেপারেট করেছে সেইটা তোমাকে দেখে বলতে হবে, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে তোমাদের কাজ। অ্যান্ড দ্য ইউনিট মিলিমিটার পার আওয়ার, ঠিক আছে? 1 ঘন্টা মোটামুটি আমার রাখা হয়। তো তোমাদের প্রথমে এসে যদি ESR দেওয়া হচ্ছে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে কখন বসানো হয়েছে, ঠিক আছে? এত মিলিমিটার তুমি পাচ্ছ এখানে দেখে, 20 পাচ্ছ কি 14 পাচ্ছ কি ঠিকঠাক রিড করে এত মিলিমিটার অ্যাট দ্য এন্ড অফ 1 আওয়ার কি যত আওয়ার্স তোমাকে বলবে সেরকমভাবে করতে হবে, ঠিক আছে? সো আই থিঙ্ক আই এম ডান উইথ দ্য থিওরি, আই ডোন্ট থিঙ্ক আই এম মিসিং এনিথিং। চলো Auscultation 1. Kindly note the reading of erythrocyte sedimentation rate from the tube held in the rack and write your observation. তো তুমি এলে, এখানে এসে তুমি একটু কি করবে, তোমার এখানে এত দূরে টিউব আছে, তুমি কি এখানে অবধি তুমি লেভেলটা পড়তে পারবে, রিডিংটা? তাহলে তুমি কি করবে, কাছে যাবে, আর কি করবে, একটু তো ঝুঁকবে, একটু দেখাতে হবে তো যে ইউ আর সিরিয়াস অ্যাবাউট ইউর এক্সাম, রাইট?
তো একটু ঝুঁকে টুকে দেখবে কোন লেভেলে যাচ্ছে, খুব দেখছো মানে ঠিকঠাক লেভেলে আনতে হবে, ঠিক আছে? প্যারালাক্স এরার হতে পারে, ঠিক আছে? কারণ কি তোমাকে একদম লেভেলটা দেখতে হবে। তো একটু ঝুঁকে টুকে দেখবে, প্রথমে অ্যাক্টিং করে জিজ্ঞাসা করবে কি যে কখন বসিয়েছো আমরা, ঠিকঠাক আছে কিনা, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু কিপ দিস থিং ইন আ ভাইব্রেশন ফ্রি সারফেস অ্যাওয়ে ফ্রম সানলাইট, এইসব লেখা আছে বইতে, ঠিক আছে? তো বিকজ দ্যাট উইল অলসো এফেক্ট ইউর ইএসআর, তুমি যদি নাড়াতে থাকো অবভিয়াসলি ইট উইল এফেক্ট ইউর রিডিং, রাইট? রিডিং। তো এরকমভাবে তুমি দেখলে টেকলে ইউ উইল রাইট ইউর অবজারভেশন। তাহলে এটা তোমার কি মেথডে দেওয়া হয়েছে, হোয়াট ইজ দিস থিং ইউজড, ঠিক আছে? তাহলে আদার ইনস্ট্রুমেন্ট, অ্যানাদার ইনস্ট্রুমেন্ট কি লিখবে? উইন্ট্রোবসটা টিউব, ঠিক আছে? হিমাটোক্রিট টিউব লিখতে পারো, নাও লিখতে পারো, উইন্ট্রোবস টিউব, ঠিক আছে? বানান টানান ঠিকঠাক লিখবে। নেম দ্য অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস হুইচ ক্যান বি ইউজড ইন দ্য নিউলি চোজেন ইনস্ট্রুমেন্ট, দুটোই পারলে লিখে দেবে। একটা কি? ডাবল অক্সালেট, ঠিক আছে? অ্যান্ড সাইট্রেট ইজ দি ডাইলুয়েন্ট ইউজ, ঠিক আছে? বাট দ্য রেশিও ইজ ইম্পর্টেন্ট, 4:1 ফর ESR and 9:1 for coagulation studies, right? তো আমাদের চেকলিস্ট, inquire about timing of test, ठीक है? Reading taking in vertical position, positioning at eye at proper level, if written reading is within plus minus 2 millimeter, মানে এটা যেহেতু প্যারালাক্স এরার হতে পারে সেই কারণে এটা জিজ্ঞাসা করতে পারে এটা কি অ্যাকচুয়াল রিডিং হয়েছে না চেঞ্জ হতে পারে। ইউনিটটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মিলিমিটার পার আওয়ার। আর নেম অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ রিটেন কারেক্টলি বিকজ সবাই গ্রিন 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 লেখে, ঠিক আছে? আর ইফ দ্য নেম অফ দ্য টু অর মোর, মানে ওই আগের যে কোয়েশ্চেনটা ছিল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস ঠিকঠাক লিখে হয়েছে কিনা, এইটা মনে রাখা ইজ ভেরি ইজি, ঠিক আছে? দুটো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট লেখা ইজ ইজি, বাস, ঠিক আছে? তাহলে এবার এসে তোমরা এক এক করে এসো, কোনো ডাউট থাকলে ইউ ক্যান আস্ক মি, আর এক এক করে এসে ইউ সি দ্য পিপেট অ্যান্ড দ্য টিউবস, ঠিক আছে?